أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ یاسین آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. البتہ میرے خیال میں کل 2 آیات جو ہے آیت نمبر 19 اس کا ترجمہ بھی رہتا ہے اور تفسیر بھی رہتی ہے. پہلے وہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے، میں ذرا وہ فائل کھول لوں. جی نظر آ رہا ہے سب کو؟ وجاء وجاء جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا. وجاء اور آیا من اقصى المدینتی، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. اقصا کنارے کو کہتے ہیں. من کا معنی ہوتا ہے سے، تو من اقصى المدینتی کا معنی ہوتا ہے شہر کے دور کنارے سے. وجاء اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے دور کنارے سے یا شہر کے پرلے کنارے سے. کون آیا؟ رجل ایک آدمی. یسعا، سعی یسعا کا معنی دوڑنا، دوڑتے ہوئے. اور شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قالا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعو، تم سب پیروی کرو، المرسلون، رسولوں کی، تم سب پیروی کرو بھیجے ہوں کی. اور ایک آدمی دوڑتا ہوا شہر کے دور کنارے سے آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلون، اتبعوا المرسلین، تم سب پیروی کرو رسولوں کی. آواز کے بارے میں کنفرم کرنے، آواز کیسی ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ آواز کے بارے میں کنفرم کریں. جی. اتبعو، پیروی کرو، تم فالو کرو، من لا یسألکم، من لا یسألکم، یہ لا یسألکم کے ساتھ ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، من جو، لا یسألو نہیں مانگتے تم سے، تم سب پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے سوال نہیں کرتے اجرا، کسی اجرت کی. وہم محتدون، اور وہ سب محتدون، ہدایت یافتہ ہے، اور وہ سب ہدایت یافتہ ہے. تم تابعداری کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے اجر، اجرت یعنی بدلہ.
اور وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور وہ سب سب کیا ہے؟ ہدایت کے راستے پر ہے۔ وما لیا، اور وما اور کیا ہے، لیا مجھے، لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، اعبدو میں عبادت نہ کروں، لا اعبدو یہ ایک ساتھ ہوتا ہے، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، ایک یہاں فارمولا یاد رکھیں، کل بھی ایک بتایا تھا کہ آخر میں نون الف نہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، اوشینا ہم نے ڈانپا، اسی طرح یہ فارمولا بھی یاد کریں، شروع میں حمزہ ہو اور آخر میں پیش آ جائے، شروع میں حمزہ ہو اور آخر میں پیش آ جائے، تو اس میں کا ترجمہ کرتا ہے، میں عبادت کروں، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، دونوں آ سکتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، اسالو میں سوال کرتا ہوں یا سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، لا اعبدو کہ میں عبادت نہ کروں، الذی جس نے فطرانی مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ترجعون، اور کیا ہے مجھے میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آ گیا اتخذو، ابھی میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ شروع میں حمزہ آ جائے اور آخر میں پیش آ جائے، شروع میں کیا ہو؟ حمزہ آ جائے اور آخر میں پیش آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، اتخذو میں بنا لوں، اور شروع میں دوسرا حمزہ ہے، یہ سوالیہ ہے، اتخذو کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے علاوہ، آلہتن ایسے معبود، اتخذ من دونہ آلہتن بناؤ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود، یوردنی الرحمن ان کا معنی اگر، یوردنی الرحمن، یورد اراد یرید ارادتن، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یہاں پہ نون ہے، نون کے نیچے یا بھی ہے، اصل میں تھا یوردنی، اصل میں کیا تھا؟ یوردنی، ٹھیک ہے؟ تو وہ یا حذف ہو گئی ہے، یوردنی الرحمن کہ وہ رحمان میرے ساتھ ارادہ کرے، اگر وہ رحمان میرے ساتھ ارادہ کرے بضر کسی نقصان کا، لا تغنی تو کام نہیں آئے گا، لا تغنی تو کام نہیں آئے گا، مجھ سے شفاعتہم ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی ینقذون وہ سب چھڑا سکیں گے مجھے، اور نہ ہی وہ سب مجھے ہی چھڑا سکیں گے، اتخذ من دونہ آلہہ کیا بناؤں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود، اگر خدا رحمان چاہے نقصان پہنچانا تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آ سکتی، اور نہ وہ چھڑا سکتے ہیں مجھے، اور نہ وہ چھڑا سکتے ہیں مجھے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضلال مبین یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، لا کا معنی ہوتا ہے یقیناً، ضلال گمراہی، مبین واضح کھلی، بے شک اس وقت یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، انی بے شک میں نے، آمن تو میں ایمان لایا ہوں، بے ربکم تمہارے رب پر، فاسمعون تو تم سب سنو مجھے، ٹھیک ہے؟ تحقیق میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار پر، تو مجھے سنو، قیل کہا گیا، ادخل الجنہ، ادخل داخل ہو جا تو، الجنت جنت میں، قال اس نے کہا، یا لیت اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون وہ سب باتیں جانتے، کہا گیا اس شخص سے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اس نے کہا کاش میری قوم کے لوگ جانتے، بما اس کو کہ غفرا بخش دیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، اس بات کو جانتے کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے مجھے بنا لیا، من المکرمین معزز لوگوں میں سے، اس چیز پہ یعنی میرے قوم کے لوگ جانتے کہ بخشا ہے مجھے میرے پروردگار نے اور بنایا ہے مجھے عزت والوں میں سے، وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے، یہاں پہ الف آ گیا، انزلنا
اور नहीं उतारा हमने अला कौमिही उसकी कौम पर मिन बादिही उसके बाद मिन जुंदिन कोई लश्कर मिन अस्समाई आसमान से वमा कुन्ना और हम नहीं थे मुनजिरीन उतारने वाले और नहीं उतारा हम उसके कौम पर उसके बाद कोई लश्कर आसमान से और नहीं थे हम उतारने वाले इनकानत नहीं थी इल्ला मगर सैहतन वाहिदतन एक चीख थी इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदतन और नहीं थी मगर एक चीख इजा हम खामिदुन पस अचानक वो सब खामिदुन बुझे हुए थे और नहीं थी मगर एक चीख बस अचानक वो सब बुझने वाले हो गए या वो सब बुझे हुए थे या हसरतन आय अफसोस अल इबाद उन बंदों पर अफसोस है बंदों पर मा यातीहिम मा याती नहीं आता रहा उनके पास मिर रसूल इन कोई रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन ये कानू और यस्तहजिऊन इनका एक साथ तर्जुमा करते हैं कानू यस्तहजिऊन साथ मिलाकर इसका तर्जुमा किया जाता है माजी इससे मरारी इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं माजी इससे मरारी जिस तरह इंग्लिश में इस्तेमाल होता है यूज टू माजी में पास्ट में किसी आदत को बताने के लिए कोई काम जारी जो हो जारी रहता हो उसको बताने के लिए मगर वो सब उसके साथ मजाक उड़ाया करते थे उसका मजाक उड़ाया करते थे वो सब क्या किया करते थे इस्तेजा करते रहे थे अफसोस है उनको पर नहीं आता उनके पास कोई रसूल मगर वो उसका ठट्टा करते थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे वो उसके साथ क्या करते थे इस्तेजा किया करते थे वो उसके साथ क्या किया करते थे इस्तेजा किया करते थे अलम यरौ अलम यरौ नहीं देखा उन सब ने लम यरौ नहीं देखा उन सब ने ठीक है कम अहलकना कम कितनी अहलकना हमने हलाक कर दी अहलकना नून अल्फ लिफना आ गया आखिर में हमने हलाक कर दी कबलहुम उनसे पहले मिनल कुरून उम्मती अन्नहुम कि बेशक वो इलैहिम उनकी तरफ ला यरजिऊन वो सब नहीं लौटेंगे क्या नहीं देखा उन्होंने कि हमने उनसे पहले कितनी जमातें कितनी कौमें हलाक कर दी थी बेशक वो उनकी तरफ लौट के नहीं आएंगे व इन कुल्लुन और नहीं है कुल्लुन सब लम्मा मगर जमीउन इकट्ठे लदैना हमारे पास मुहजरून सब हाजिर किए जाने वाले हैं और नहीं है कोई मगर तमाम के तमाम हमारे पास हाजिर किए जाएंगे मगर तमाम के तमाम हमारे पास क्या किए जाएंगे हाजिर किए जाएंगे और नहीं है कोई मगर तमाम के तमाम हमारे पास क्या किए जाएंगे हाजिर किए जाएंगे व इन कुल्लुन ये तो हो गया व आयतुल लहुम और एक निशानी है लहुम उनके लिए अल अर्जुल मैता मुर्दा जमीन है अल मैता मुर्दा मैता का माना क्या होता है मुर्दा अहयैनाहा यहाँ पे भी नून अलिफ ना आ गया अहयैनाहा हमने जिंदा कर दिया उसको हमने जिंदा कर दिया उसे वह और अखरजना हमने निकाला अखरजना यहाँ पे भी नून अलिफ ना आ गया हम तर्जमा करेंगे मिनहा उससे हब्बन दाना यानी अनाज फमिनहु फ तो मिनहु से हु उससे तर्जुमा करेंगे तो उसमें से फमिन हो तो उसमें से ये तीन अल्फाज है फ का तर्जुमा करेंगे तो मिन का करेंगे से हु उस फमिन हो तो उसमें से याकुलून वो सब खाते हैं वआयतुल अर्जुल मैता और एक निशानी इनके लिए ये है जी आवाज आ रही सबको
جی. وآیت لہم الارض المیتہ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. ییناہا واخرجنا منہا حبا، جسے ہم نے زندہ کر دیا ہے اور نکالا ہے اس میں سے اناج. فمنہ یأکلون، تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں. تو وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. وجعلنا، اور ہم نے بنائے، یہاں پہ بھی نون الف نا آ گیا، فیہا، اس میں جنات کئی باغ، من نخیل کھجوروں میں سے، واعناب اور انگوروں میں سے، وفجرنا، اور ہم نے پہاڑ نکالے، فیہا اس میں، من العیون چشمے، اور بنائے ہم نے اس میں باغات کھجوروں اور انگوروں کے، اور چلائے ہم نے اس میں چشمے. فجر یفجر تفجیرا کا معنی ہوتا ہے دو حصوں میں بانٹ دینا، تقسیم کر دینا، ٹکڑوں میں کر دینا. مطلب چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے. لیا کولو، تاکہ وہ سب کھائے، من ثمری ہی، اس کے پھل میں سے، وما عملت ہو، حالانکہ نہیں بنایا اسے ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، فلا یشکرون، تو بلا کیا، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے، وہ سب شکر نہیں کرتے. تاکہ یہ کھائے اس پھل سے اور نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے، یا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سبحان، پاک ہے، الذی، وہ ذات جس نے، خلق، پیدا کیا، الازواج، جوڑے، کلہا، سب، مما، ان میں سے، جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، ومن انفسہم، اور خود ان سے بھی، ومما، اور ان چیزوں سے بھی، جنہیں لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے. پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، سب کے سب، جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان میں سے، اور ان چیزوں میں سے جن کو یہ نہیں جانتے. وآیت، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، اللیل، رات بھی ہے، نسلخو، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں، نسلخو، ہم کھینچ لیتے ہیں. آپ ایک اور فارمولا یاد رکھیں کہ شروع میں نون آ جائے، شروع میں کیا آ جائے؟ نون آ جائے، اور آخر میں پیش آ جائے، تو یہ ہم کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ نون الفنا آ جائے، نون الفنا، اس میں ہم کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن وہ ماضی میں کرتے ہیں. اس میں کرتے ہیں ماضی میں، پاسٹ ٹینس میں. نون شیروں میں آ جائے، آخر میں پیش آ جائے، تو یہ فیوچر میں اور پریزنٹ میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. نصرخو، ہم کھینچ لیتے ہیں، ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں، نطلبو، ہم طلب کرتے ہیں. تو یہ ایک فارمولا بھی یاد رکھیں. نسلخو، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں، من ہو، اس سے، النہارا، دن کو، اور ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فَإِذَا، تو اچانک، ہم، وہ سب، مظلمون، اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. رات کی ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس کو دن سے، تو اچانک یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. والشمس، اور سورج، تجری، چل رہا ہے، لمستقر، مقرر راستے پر، لہا، اپنے مقرر راستے پر، یعنی جو اس کے لیے راستہ مقرر ہے اسی پہ چلتا ہے. ذالک، یہ، تقدیر و اندازہ ہے، العزیز، نہایت غالب، العلیم، خوب جاننے والے کا. سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا زبردست اور علم والے پروردگار کا. والقمر، اور چاند، قدرناہ، ہم نے مقرر کر دی اس کی، قدرنا، نون الف آ گیا، ہم نے مقرر کر دی اس کی، منازل، منزلیں، حتی، یہاں تک کہ عادہ، وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کل عرجونی، کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم، پرانی. اور چاند کے ہم نے مقدر کیا ہے اس کو مختلف منزلوں میں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. لشمس، نہ سورج، ینبغی لہا، لائق ہے اس کے لیے، ان تدرکا، کہ وہ جا پکڑے، القمر، چاند کو، ولا اللیل، اور نہ رات، سابق النہار، پہل کرنے والی ہے دن سے. یعنی نہ تو سورج چاند کو پا سکتا ہے، اور نہ رات جو ہے سبقت کرنے والی ہے دن سے. وکل، اور یہ سب جو ہے، فی فلک، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون، تیرتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یسبحو کا معنی ہوتا ہے تیرنا. ان میں سے ہر ایک جو ہے
اپنے اپنے مدار میں کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے. وآیتن، اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، انا، یہ ہے کہ بے شک ہم نے حملنا، ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، ہم نے ان کی اولاد کو کیا کیا؟ سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری کشتی میں. ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے اٹھایا ہے، سوار کیا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں. وخلقنا، اور ہم نے پیدا کی، لہم ان کے لیے، من مثلہ، اس کی مثل، ما یرکبون، جن پر وہ سب سوار ہوتے ہیں. اور ہم نے پیدا کیے ان کے لیے اس جیسی چیزیں جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں انہیں، فلا صریخہ، پھر نہ کوئی فریاد رس ہوگا، لہم ان کے لیے، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ سب بچائے جائیں گے، اور نہ ان سب کو بچایا جائے گا. اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، بس کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا، اور نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے. الا، مگر، رحمتن، رحمت ہو، منا، ہماری طرف سے، ومتاعن، اور فائدہ ہے، الہین، ایک مدت تک، مگر مہربانی ہے ہماری طرف سے، اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے ایک وقت تک. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لہم، ان سے، اتقوا، تم سب بچو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم، تاکہ تم پر، ترحمون، رحم کیا جا سکے، تم سب پر رحم کیا جا سکے. اور جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، نشانیوں میں سے، ربہم، ان کے رب کی، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی، الا کانو، مگر وہ سب ہوتے ہیں، عنہا، ان سے، معرضین، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لہم، ان سے، انفقوا، تم سب خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی کافر مسلمانوں سے، اہل ایمان سے کہتے ہیں، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، جسے، لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اور کیا ہم کھلائیں اس کو کہ اگر اللہ چاہتا، اطعمہ، تو اسے کھلا دیتا. ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے خود کھلاتا. نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، هذا الوعد، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ما ينظرون، وہ سب انتظار نہیں کر رہے، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک زوردار آواز کی، تأخذهم، جو آپ پکڑے گی انہیں، وهم یخصمون، جبکہ وہ سب کے سب جھگڑا کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون، پھر وہ سب طاقت نہیں رکھیں گے، توصیتاً، کسی وصیت کی، ولا الی اہلہم، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، وہ سب جا سکیں گے، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ابھی تفسیر میں دوبارہ بیان ہوگا، تو اس میں سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنے پاس نوٹ کر لیں، آخر میں پھر سوال کر لیں.
تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتیں جو ہے ان کی چار بنیادی عقائد ہے. ان چار بنیادی عقائد میں سے اس رکوع میں رسالت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. گزشتہ سبق میں ایک بستی کا ذکر ہوا تھا کہ اس میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یا عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرستادہ مبلغین تھے وہ تبلیغ کے لیے آئے تو اہل بستی نے ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تکلیف پہنچائی اور ان کو لان تان بھی کیا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست چھا گئی ہے، ہمارے علاقے میں خشک سالی پیدا ہو گئی ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے. تو رسولوں نے جواب دیا کہ یہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تو تم خود ہی حد سے بڑھنے والے ہو جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے. تو مرسلین نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، اس کی وجہ سے اہل بستی جو ہے وہ مشتعل ہو گئے، ان کے قتل کے منصوبے جو ہے وہ بنانے لگے. اور شہر کی دوسری طرف ایک اہل ایمان میں سے ایک آدمی رہتا تھا. روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ وہ شخص بت تراش تھا. پھر اس نے مرسلین کی کرامت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان لانے کی توفیق دے دی، تو وہ ایمان لے آیا. جب اہل بستی مرسلین کو تکلیف پہنچاتی اس شخص کو بڑی تکلیف ہوتی. جب اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ ان مبلغین یا رسولوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اس معاملے میں اپنا فرض ادا کرنے کا فیصلہ کیا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم کے لوگوں ان فرستادہ شخصیات کی پیروی کرو، یہ تمہیں غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تمہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں. وہ تمہارے ساتھ خیرخواہی کا سلوک کر رہے ہیں تاکہ تم آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جاؤ. اس شخص نے یہ بھی کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کا اتباع کرو جو تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، وہ تمہاری خیرخواہی میں مخلص ہے، وہ تمہاری بے لوث خدمت کر رہے ہیں، لہذا ان کی بات مان لو کیونکہ وہم مہتدون، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، پھر اس شخص نے توحید پر اپنی استقامت کا اس طرح اظہار کیا، اور کیا ہے مجھے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہاں اس مومن آدمی نے اللہ تعالیٰ کی صفت فطور کا ذکر کیا، یعنی وہ اللہ جس نے مجھے ہستی بخشی ہے میں ضرور اسی کی عبادت کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ساتھ میں اپنے مخاطبین کو تنبیہ بھی کی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم سب نے اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، مرنے کے بعد تم کو اسی کے سامنے حاضر ہو کے اپنے عقائد اور اعمال کی جواب دہی کرنا ہے. مطلب یہ کہ جس طرح میں خالص اسی کی عبادت کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کفر اور شرک کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ. اس کے بعد اس شخص نے شرک کی تردید اس انداز میں کی اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے ایک خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا لوں. ان معبودان باطلہ کی حالت تو یہ ہے اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر خدائے رحمان کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو ان معبودوں کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. یہ تو بے اختیار اور عاجز ہستیاں ہیں. ولا ينقذون، اور نہ ہی یہ مجھے کسی مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں. کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور سکے. اگر میں ایسی ہستیوں کی عبادت کروں گا تو یہ تو حماقت والی بات ہوگی. ایسی صورت میں
इन्नी इज़न लफी ضلال मुबीन, बिलाशुबह मैं खुली गुमराही में जा पड़ूंगा। इससे ज्यादा कौन सी गुमराही होगी कि इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई कराता फिरे, उनकी नजर और नियाज दे और उनकी ऐसी ताजीम करे जो अल्लाह ताला के लिए मुख्तस है। तो उस मर्द मोमिन ने अकली अंदाज में लोगों को तौहीद की इस्बात और शिर्क की रद्द की बात बताई। फिर कहने लगा, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पे ईमान लाया हूँ। पहले अल्लाह ताला की सिफत फतूर का जिक्र किया था, अब रबूबियत की बात की। गोया पैदा करने वाला भी वही है और हर चीज को बतदरीज हद कमाल तक पहुंचाने वाली जात भी वही है। मैं उसी जात पर ईमान लाया हूं जो इन सिफात का हामिल है। बस माऊन, तुम भी इस बात को अच्छी तरह सुन लो। मैं ये बात चुप के नहीं कर रहा, बल्कि अलल ऐलान कहता हूं कि मैं खुदाए रहमान पे ईमान ला चुका हूं। तुम्हें भी यही दावत देता हूँ कि इन खुद साख्ता मबूदों को छोड़कर उन मुरसलीन के रब पे ईमान ले आओ। इसी में तुम्हारी निजात है। इसी में क्या है? तुम्हारी निजात है। तो उन बदबख्त लोगों ने इस मर्द मोमिन की नसीहत पे अमल न किया, बल्कि वो इस शख्स के भी उसी तरह मुखालिफ हो गए जिस तरह वो मुरसलीन के मुखालिफ थे। बल्कि इस शख्स के साथ उनसे भी ज्यादा जिद और इनाद का मुजाहरा करने लगे। चुनांचे उन्होंने उस ईमानदार शख्स को कत्ल कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत में आता है कि कौम ने उस शख्स को पाँव के नीचे इस कदर रोंदा वो कि उस बेचारे की आंतें जो है वो पेट से बाहर निकल आई, वो शहीद हो गया। मुफस्सिरीन ने बयान किया कि जब वो जालिम इस अहले ईमान को ईज़ाएं दे रहे थे, तकालीफ दे रहे थे, तो वो उनके हक में हिदायत की दुआएं कर रहा था। ये शख्स बड़ा ही नेक और इबादत गुजार था। कहते हैं कि दिन भर जो कुछ कमा के लाता था, शाम को उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देता था। एक हिस्सा बाल बच्चों के हवाले करता और दूसरा हिस्सा मोहताजों में तकसीम करता था। तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के उस शख्स की इस्तिकामत ईमान की मिसालें उम्मत मुहम्मदिया में भी मिलती है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही नबूवत का दावा किया था और फिर उसके साथ फैसला कुन मारेका भी पेश आया। तो उस दाई नबूवत के गिरफ्त में किसी तरह दो ईमानदार आदमी आ गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उनमें से एक, गालिबन उसका नाम हुबैब इब्न ज़ैद था, उनसे पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? तो उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि मुसैलमा कज़्ज़ाब भी अल्लाह के रसूल है? तो वो शख्स कहने लगा कि तुम्हारी ये बात मुझे सुनाई ही नहीं देती। मुसैलमा ने उससे अपने हक में गवाही लेने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, अगर वो यही कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही तो देता हूँ, मगर दूसरी बात मेरी समाअत ही में नहीं आती। उस पर मुसैलमा सख्त तेश में आ गया और उसने उस मर्द मोमिन का एक एक उज़व काट कर उसको हलाक कर दिया, मगर वो शख्स अपने ईमान पे पक्का रहा। वो शख्स जो है अपने ईमान पे पक्का रहा। इसी तरह ताइफ में कबीला सकीफ के सरदार हज़रत उरवा बिन मसूद सक़फ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। आपने उनके बारे में फरमाया, इनकी शक्ल शबाहत हतीसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलती जुलती है। जब ये आपकी खिदमत में हाजिर हो कि ईमान लाए, तो अर्ज किया, हुजूर मुझे इजाजत दे कि मैं वापस अपने कबीले में जाकर उनको इस्लाम की तबलीग करूं। आपने फरमाया कि लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, तो वो कहने लगा कि मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, वो मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, हत्ता कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो कोई आदमी मुझे जगाने की जरूरत नहीं करता। तो बहरहाल वो सहाबी आपसे इजाजत लेके कौम के पास आ गया।
और उनसे कहा कि लात मनात और उज़्ज़ा को छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करो, अल्लाह वहदहू ला शरीक पे ईमान ले आओ। इतनी बात थी कि कौम दुश्मन हो गई। जब आप नमाज के लिए आज़ान देते वक्त शहादत की कलिमात अदा कर रहे थे तो एक बदबख्त ने तीर मार के हलाक किया। तो ये वाकया भी इस मर्द मोमिन के साथ मिलता जुलता वाकया है। इन आयात में उस मर्द मोमिन की हलाकत का जिक्र तो नहीं किया गया, बल्कि उनकी तरफ से कौम को वाज करने के जिक्र के बाद फरमाया क़ील दुखुलिल जन्नह, उस शख्स से कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। जाहिर है कि जन्नत की दाखिलत तो मौत के बाद ही मुमकिन है। जन्नत में दाखिले की दो सूरतें हैं। क़यामत के बाद अशर नशर हिसाब के बाद हिसाब किताब होने के बाद तो जन्नत का दाखिला बिल्कुल काबिल फहम है। अलबत्ता मरने के बाद फौरन जन्नत में दाखिला भी इस एतबार से काबिल फहम है कि इंसान आलम बरज़ख में तो पहुंच ही जाता है, और वहां भी इब्तदाई सवाल और जवाब के बाद उसके लिए या तो जन्नत की कड़की खोल दी जाती है और उसे राहत महसूस होने लगती है, या अगर वो कुफर शिरक या मासी का मुर्तकिब है तो उसे दोज़ख की तकलीफ महसूस होने लगती है। तो बहरहाल जन्नत से मुराद बरज़ख में जन्नत का एहसास भी हो सकता है। उस शख्स की मरने के बाद उसकी यही हसरत थी, क़ाल या लैत कौमी यालमून, काश कि मेरी कौम को इल्म हो जाता, बिमा गफ़र अली रब्बी, कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया है, वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया है। जाहिर है कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाले वही लोग हैं जिनको उसने जन्नत का टिकट दिया है और वो कामयाब हो गए हैं। कहने लगा काश मेरी कौम के लोगों को मेरी कामयाबी का पता चलता तो वो ऐसी जालिमाना हरकतें ना करते, कुफ्र और शिर्क की बजाय तौहीद को इख्तियार करते। तो उस अल्लाह के बंदे ने आलम बरज़ख में भी कौम के साथ खैर ख्वाही का इजहार किया। आगे फिर अल्लाह ताला ने उस जालिम कौम की हलाकत का हाल बयान किया। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समा, हमने उस जालिम कौम पे आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा जो उन्हें हलाक करता। वमा कुन्ना मुनजिलीन, और ना ही हम ऐसा कोई लश्कर उतारने वाले थे। मतलब ये है तो उस नाफरमान कौम की हलाकत के लिए किसी फौज की जरूरत ना थी, बल्कि उस काम के लिए इनकानत इल्ला सयहतन वाहिदा, एक चीख ही काफी थी जो हमने भेज दी। फइज़ा हुम खामिदून, तो अचानक वो बुझने वाले हो गए हैं। यानी वो इसी तरह सफ़ाए हस्ती से मलियामेट हो गए, जिस तरह दहकते हुए कोयलों पे पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले एक फरिश्ते को भेजा जिसने शहर के दरवाजे पे हाथ रख के ऐसी चीख मारी कि सब अहली बस्ती के दिल फट गए और वो हलाक हो गए। फिर आगे फरमाया या हसरतन अलल इबाद, बंदों की हालत पे अफसोस है, मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, कि जब भी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल आया उन्होंने उसके साथ मजाक का ही मामला किया। उन्होंने अल्लाह के नबियों की दावत पे ना तो गौर किया ना उन्हें तस्लीम किया। फिर अगली आयत में कुरान के नुज़ूल के ज़माने के मुशरिकीन की तरफ खिताब किया, और यही बात हर ज़माने के लोगों के लिए भी बाइस इबरत है। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, क्या इन लोगों ने नहीं देखा इनसे पहले हमने कितनी जमातों को हलाक किया। व अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, बेशक वो इनकी तरफ लौट के वापस नहीं आएंगे, वो तबाह व बर्बाद हो गए, इस दुनिया से खत्म हो गए, अब वो कहां से वापस आएंगे। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून, और नहीं है कोई मगर सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। हर शख्स को हमारे सामने पेश होना है, वहां सब के मुतालिक जजा और सजा के फैसले होंगे, मुजरिम बच नहीं सकेंगे। तो ये तरगीब दिलाई जा रही है कि कुफ्र और शिर्क को छोड़ के ईमान को कबूल कर लो, वरना तुम्हारा हशर भी पहली कौमों से मुख्तलिफ नहीं होगा। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, यहां से
اللہ ताला ने बाज़ दलाइल बयान फरमाए जिनसे वक़ूअ क़यामत और तौहीद का इस बात समझ में आता है। व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, उन लोगों के लिए मुर्दा जमीन भी बतौर एक निशानी है। अहयैनाहा, जिसको हमने जिंदा किया। व अखरजना मिनहा हब्बा, फिर उससे अनाज निकाले यानी दाने पैदा किए। फमिनहु याकुलून, बस ये लोग उसी अनाज को अपनी खुराक बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन की रोईदगी का बहुत से मकामात पे जिक्र किया है कि आसमान की तरफ से पानी बरसा कर हमने इस जमीन को रोईदगी बख्शी और फिर उससे फल फूल अनाज सब्जा और चारा पैदा किया। ये आयत तौहीद खुदावंदी की दलील है कि आसमान की तरफ से जहां और जिस कदर चाहे पानी बरसा कर मुर्दा जमीन को जिंदा करना सिर्फ अल्लाह तआला का काम है। इसमें किसी दूसरी बात को कोई दखल नहीं है। और यही आयत वक़ूअ क़यामत की दलील है। जिस तरह अल्लाह ताला बारिश के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, इसी तरह वो क़यामत वाले दिन तमाम मुर्दों को भी जिंदा करके अपने सामने ला खड़ा कर देगा। बुजुर्गान दीन ये भी फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला खुश्क जमीन को तरोताजा कर देता है, इसी तरह वो अपनी मेहरबानी के साथ मुर्दा दिलों यानी गुमराह दिलों को नूर हिदायत, ईमान और तौहीद की तौफीक बख्श कर उनमें रूहानी जिंदगी पैदा करता है। जब उसमें इताअत का बीज पड़ जाता है तो उसे रूहानी ग़िज़ा भी हासिल हो जाती है। तो फरमाया हमने मुर्दा जमीन को जिंदा करके उसमें से अनाज जो है उगाया। उसके अलावा वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नखील व अअनाब, हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बागात लगाए। वफज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और आबी जरूरियात के लिए जमीन में चश्मे जो है वो भी जारी कर दिए। दरियाओं नहरों चश्मों के पानी से जानदारों के पीने और धोने की जरूरियात पूरी होती है। और यही पानी खेती बाड़ी के काम आता है, जिससे तमाम जानदारों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती है। जिस तरह ज़मीन में पानी बहने से खूबसूरत बागात पैदा होते हैं, इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ ज़िक्र इलाही करने वालों के दिलों में हिकमत और दानाई के चश्मे जारी होते हैं। इंसानों के दिलों में बाग और बहार पैदा होते हैं। तो फरमाया कि अनाज और बागात पैदा करने का मकसद ये है, लियअकुलू मिन समरिह, ताकि इंसान और जानवर उनका फल खाए, जो कि उनकी जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत ताम्मा और हिकमत बालिगा का फैजान है। वरना वमा अमिलतहु अयदीहिम, उन लोगों के हाथों ने कुछ भी नहीं बनाया। ये खुद सोचे कि क्या बारिश बरसा कर दरिया नहरें और चश्मे उन्होंने जारी किए हैं? क्या फल फूल अनाज और सब्जा उन्होंने पैदा किया है? क्या खजूरों और अंगूरों की पैदावार उनका कारनामा है? हरगिज नहीं है, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ही का पैदा करता है। जब ये बात है, अफला यशकुरून, तो ये लोग अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा नहीं करते? इंसानों का फर्ज था कि वो अल्लाह ताला की लातादाद नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद उसका शुक्र भी अदा करते, मगर अल्लाह ने फरमाया कि उसके शुक्रगुजार बंदे बहुत कम है। अक्सर लोग इन नेमतों का कुफरान ही करते हैं, नाशुक्री करते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की एक और निशानी बयान फरमाई। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने पैदा किए जोड़े सब के सब। इनमें से बाद जोड़े वो है इम्मा तुम्बितुल अर्थ, जिन्हें जमीन उगाती है। जमीन से उगने वाली चीजों में अनाज फल फूल दरख्त पौधे और दीगर नबातात है। अल्लाह ताला ने हर एक के जोड़े बनाए हैं जिनसे इनकी नस्ल आगे चलती है। हर दरख्त पौधे और हर दरख्त और पौधे के नर और मादा होते हैं, जो कि बराबर होके जानदारों के लिए खुराक मुहैया करते हैं। वमिन अनफुसिहिम, और खुद उनकी जानवरों में भी जोड़े पैदा किए। अल्लाह की मखलूक इंसानों जिन्नों चरिंदों परिंदों वगैरह सबको अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े पैदा किया है। फिर नर और मादा के मिलाप से इनकी नस्ल आगे चलाई है। अगर जोड़ों की बजाय सिर्फ नर या सिर्फ मादा होते, बकाए नस्ल मुमकिन ना होती। और आगे फिर फरमाया हमने उन चीजों की भी जोड़े बनाए हैं वमिम्मा ला यालमून, जिनको ये इंसान जानते ही नहीं है। अल्लाह की कितनी ही मखलूक है जो जमीन की पुष्ट पर हमारे सामने चलती फिरती है। लातादाद मखलूक ऐसे भी है जो हमारे आंखों से ओझल है।
हम उसे जानते तक नहीं है। जमीन के तहों और समंदरों की गहराइयों में बसने वाले कितने कीड़े मकोड़े हैं जिनके नाम तक से हम वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको भी जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और बकाए नस्ल का इंतजाम कर दिया। तो फरमाया, हमने जमीन में हर चीज के जोड़े पैदा किए। इन मारूफ जोड़ों के अलावा बाज गैर मरई जोड़े भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। नेकी बदी, मारूफ और मुनकर, अंधेरा और उजाला, सब जोड़े ही तो है। हर चीज अपनी जिद से ही पहचानी जाती है। नेकी की पहचान बदी से, रोशनी की पहचान अंधेरे के जरिए होती है। तो ये सब के सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इन सब चीजों को पहली दफा पैदा किया है, इसी तरह मरने के बाद इंसानों को दोबारा भी जिंदा करेगा। वो जात खुदावंदी हर आयब, नक्स और शिरक से पाक है। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला हर कमजोरी से मुनज़्ज़ह है और पाक है। वो जात इन तमाम चीजों से बुलंद और बरतर है। आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की एक और निशानी जाहिर फरमाई, एक और कुदरत की निशानी बताई। वायतुल लहुम अल-लैल, रात भी इन लोगों के लिए बतौर एक निशान कुदरत है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से रात और दिन का ऐसा निज़ाम कायम कर रखा है कि जब इंसान दिन भर की मशक्क़त से थक जाते हैं तो अल्लाह ताला रात को ले आते हैं ताकि वो उस दौरान उसमें आराम कर सके, अपनी तब्दील शुदा कुव्वा जो है बहाल कर सके। जब हम लोग आराम करना चाहते हैं तो फरमाया, नस्लखु मिन्हु नहार, तो हम उस रात को दिन से खींच लेते हैं। जब दिन के बाद रात छा जाती है, फैज़ा हुम मुज़लिमून, तो अचानक लोग अंधेरे में रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने दिन और रात का निज़ाम खास तनासुब के साथ कायम कर रखा है। सूरह फुरकान में है, वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिलफ़ा, अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है, रात और दिन को आगे पीछे आने वाला बनाया है। अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे दोनों औकात से फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई दिन के वक़्त गलती हो जाती है, तो रात को माफ़ी माँग लेते हैं, और अगर रात में कोई कोताही हुई तो उसकी तलाफ़ी दिन के वक़्त कर लेते हैं। तो रात और दिन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है, जिनमें गौर और फ़िक्र करके इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचान सकते हैं। जिस तरह रात और दिन का निहायत मौजू निज़ाम कायम फरमाया है, इसी तरह फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज भी अपने मुस्तकर यानी ठहराए हुए रास्ते पे चल रहा है। अगर मुस्तकर से मुराद मुस्तकर ज़मानी हो, मुस्तकर ज़मानी तो मतलब ये होगा कि सूरज अपने मुकर्ररा वक्त तक महव सफ़र है और क़यामत वाले दिन अपने मुस्तकर पर पहुँच के ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज भी-नूर कर दिया जाएगा, ये उस वक्त तक अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। और अगर मुस्तकर से मुराद मुस्तकर मकानी हो, तो माना ये होगा कि सूरज अपने मदार में मुकर्रर रफ्तार से सफर कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये सूरज अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है और हर रात आर्श आज़ीम के नीचे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में संजर रेज़ होता है, अपनी रफ्तार को जारी रखने की इजाज़त तलब करता है। अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त मिलती है और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहता है। फिर एक दिन आएगा कि हस्ब मामूल सूरज अल्लाह ताला से अपने सफ़र के तसलसल की इजाज़त तलब करेगा, तो हुक्म होगा कि अपनी हरकत को माकूस कर दो। चुनांचे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा और दोपहर तक का वक्त हो जाएगा। लोगों में दहशत पैदा हो जाएगी, वो खौफ के मारे ईमान का इकरार करेंगे, मगर उस वक्त का ईमान लाना कबूल नहीं किया जाएगा और न ही उनकी कोई नेकी कबूल होगी। बाद लोग एतराज करते हैं कि जब सूरज अल्लाह ताला से इजाजत तलब करता है तो जाहिर है कि वो अपनी रफ्तार रोक कर ही ऐसा करता होगा, इसकी वजह से उसके मामूल में फर्क आना लाजिम है, मगर ऐसा नहीं होता। और आज तक सूरज की रफ्तार में सेकंड के हजारवें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं आया। आखिर इसकी क्या वजह है? इसके जवाब में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरज की सजदा रेज़ी की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ख्वाब में कई एक उमूर अंजाम देता है, मगर जिस्म में उसके दिल की हरकत और उसके साथ ज़िंदगी का ताल्लुक बराबर कायम रहता है और उसमें फ़र्क भी नहीं आता। तो इसी तरह सूरज भी अपने काम में खलल डाले बगैर अल्लाह ताला को हर रात सजदा करता है। इसके अलावा मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह और बाज़ दीगर साहिब इल्म और हिकमत हज़रात फरमाते हैं कि सूरज अपने सफ़र के दौरान हर लम्हा सफ़र के तसलसल की इजाज़त तलब करता है, बगैर इजाज़त 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता।
फरमाते हैं कि इसी इजाजत तलबी का नाम ही सजदा है जिसका जिक्र मज़कूरा हदीस में आया है। तो फरमाया कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये गालिब और इल्म वाले खुदा का ठहराया हुआ अंदाजा है जिसके मुताबिक ये सारा निज़ाम काम कर रहा है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम, सूरज की तरह हमने चांद की भी मंजिलें मुकर्रर कर रखी है, हत्ता कि वो चलते चलते पुरानी टहनी की तरह दुबला पतला हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते पूरा चांद हो जाता है, उसके बाद फिर घुटते घुटते बारीक सी शाख की मानंद हो जाता है, उसके बाद फिर घटते घटते बारीक सी शाख की तरह हो जाता है। तो सूरज और चांद का ये निज़ाम इस तरीके से मुकर्रर किया गया है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, ये सूरज जो है चांद को नहीं पहुंच सकता। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना रात जो है दिन से पहले ही आ सकती है। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में चल रहा है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ लोगों का ये नज़रिया गलत है कि चांद दूसरे आसमान पर है और ये सूरज चौथे आसमान पर, बल्कि ये सारे सैयारे आसमानों से नीचे फिजा में तिर रहे हैं। तो यहाँ पर फलक से मुराद आसमान नहीं है बल्कि मदार मुराद है। फलक से मुराद क्या है? मदार है, जिसमें ये सारे गर्दश कर रहे हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं। वआयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है? हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है। वआयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, इन आयत का तर्जुमा हमने पढ़ लिया है। आयत नंबर 41 से 50 का तर्जुमा पढ़ लिया है, तफसीर रह गई है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कल फिर आपके सामने तफसीर बयान कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, कुरान का सही फहम नसीब फरमा दे, कुरान की अनवारात और बरक़ात हमें नसीब फरमा दे, रमज़ान की अनवारात और बरक़ात हमें नसीब फरमा दे, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमा दे, हकीकी तकवा नसीब फरमा दे और बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा दे। कुरान का पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना और कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान बना दे, हम सब के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे बड़ों के लिए और जिन अहबाब दोस्तों का इंतकाल हो चुका है सब के लिए इस कुरान मजीद को बाइस खैर और बरकत बना दे और सदक़ा जारिया बना दे। हमें कुरान हदीस फ़िक़्ह और इनसे मुतालिका उलूम की ऐसी खिदमत नसीब फरमा दे जो क़यामत तक कायम और दायम रहे और हम सब के लिए सदक़ा जारिया बन सके। हम सब के तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा दे, हल फरमा दे। हमें बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा दे, बार बार नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।